For Europe, that means becoming climate neutral, so having net zero emissions by 2050. And the first step on that journey, which we're working on, is to reduce our emissions by at least 55% by 2030. So those are really the big lines of the Green Deal. 그린딜 정책은 곧 과감한 투자로 이어졌습니다. 탄소 중립에 필요한 자금이 있다면 유럽연합에서 승인하고 각국 정부를 통해 지원해 주는 것이죠. The political priority that we have is to achieve these ambitious climate goals, and we understand, our leaders who negotiate the budget understand that requires financial resources as well. So the 27 leaders discuss and negotiate together their priorities for the budget, and they decided that they would set a minimum of 30% that goes to climate action. Ça veut dire quand même il y a des efforts massifs, des transformations de business model d'entreprise qui sont massifs. Donc c'est pour ça qu'il faut des soutiens publics. Donc c'est pas facile. Le coût de l'inaction va être beaucoup plus fort. 투자는 탄소 배출이 많은 산업에 더 적극적으로 이루어집니다. 철강 산업이 대표적인 사례인데요. 유럽의 철강 기업들에게 주어진 지원금을 보면 그 투자 규모를 알 수 있습니다. France, where we received, I think, several hundred millions of euros support to build a DRI-AF facility in our facility in Dunkirk. 철강 기업들이 탄소 배출을 줄이는 설비를 마련할 수 있도록 충분히 지원합니다. So very useful support from not only the European Commission but also from the Belgian government. So it has been very helpful to develop and to trigger this kind of innovative technologies in the decarbonization roadmap of ArcelorMittal. 유럽연합과 각국 정부에서 동시에 지원하기도 합니다. 더 빠르고 과감하게 탈탄소를 이루기 위해서입니다. Donc il y a des fonds qui sont positionnés par la France à notre industrie. Et il y a aussi évidemment des fonds européens. Alors ils ne sont pas de notre point de vue suffisamment massifs. Et puis on a aussi, l'Europe a aussi confié à l'EIT Raw Material des enveloppes financières pour aider au développement de projets, des start-up, un certain nombre d'acteurs de petites entreprises industrielles. Et j'ai beaucoup d'adhérents chez A3M qui ont effectivement bénéficié de ces aides-là. IRA, 인플레이션 감축법은 대규모 투자의 길을 열었습니다. 조 바이든 미국 대통령이 현지 시각 16일 인플레이션 감축 법안에 서명했습니다. 우리 돈 910조 원 규모의 지출안이 담긴 법안은 서명과 함께 즉각 효력이 발생했습니다. IRA 법안을 통해 탄소 중립 시대로 가는 발판을 마련한 미국. 친환경 산업에 대한 지원뿐 아니라 과감한 세액 공제도 약속했습니다. The Inflation Reduction Act was created to incentivize the development and maturation of clean technologies and industries to support the economy to reach the goals that the United States has set. Some estimates go up to $1 trillion in different incentives between loans, grants, but really at the heart of this are tax credits. And that's tax credits for manufacturing everything from wind turbines to solar panels to different battery storage. So no matter, because that's what really sparks innovation. Made in America is back. 미국에서는 최초로 이 거대한 재정 자금을 투입해서 아주 야심차게 구체적인 액션 플랜을 내놓은 거다라고 볼 수가 있고, 그거에 대해서 이제 이 민간 기업 쪽에서도 아주 적극적으로 반응을 하면서 외국 기업들이 이제 미국 국내로 투자한다라는 이러한 효과는 지금 가시적으로 나타나는 상태입니다.
탄소 중립은 일본에서도 국가적 과제로 삼고 있습니다. 2023년 일본 국회에서는 상당히 이례적인 일이 있었습니다. 改めて申し上げ討論といたします。ありがとうございました。 발의된 지 1년 만에 통과시킨 법안. 평소와 달리 매우 빠른 진행이었습니다. これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって本案は可決されました。 GX グリーントランスフォーメーション脱炭素電源法が今日の参議院本会議で賛成多数で可決成立しました。でなぜそれだけ早く成立させたかということで言えば、やっぱりこれはもう日本のみならず世界にとって喫緊の課題であるということが一つあると思います。 녹색 전환을 뜻하는 그린 트랜스포메이션 또는 GX 법안. 이것을 바탕으로 탄소 중립 정책들을 마련해 나갔습니다. 日本がですね、カーボンニュートラルを、あるタイミングから GX グリーントランスフォーメーションというふうに呼び出しました。でこのグリーントランスフォーメーションというのは、カーボンニュートラルを実現するのはもちろん、それと同時にやはりエネルギーの安全保障、そしてそれが経済成長につながるようにということで、これからの社会変革、そして国民の行動変容、そういったことを促していこうといったような施策です。じゃあそれどうやったら達成できるのかというと、やはりこれ巨額の投資が必要となってくるわけです。で、約20兆円規模の国債を発行して、大胆な先行投資支援ということで、脱炭素への取り組みの支援を政府として行っていきます。今後10年間で、全体として官民合わせて150兆円の投資を実現していくということを内容とする新しい政策パッケージを作っております。 엄청난 정부 지원인데요. 이런 혜택을 받는 곳은 어떤 기준으로 정해지는 걸까요? 多排出産業と言われるような排出量が多い企業は特に多くの支援を受けます。例えば、日本の新日鉄さんとか JFE スチールさん、神戸製鋼さんのような鉄鋼業界ですね、こういった会社さんは、いわゆるハードトゥアベートという言われ方をしますが、技術革新なしには脱炭素を進めていくのが非常に難しい会社業界だというふうに見られております。アメリカであったり、あるいはヨーロッパであったり、やはりそういう政策を取っておりますから、そうしないと彼らに競争で勝てないといったような危機感も持ちながら取り組んでいます。 탄소 중립이라는 목표를 향해 유럽은 약 1,400조, 미국은 약 1,003조, 일본은 약 1,305조. 대규모 지원 정책으로 빠르게 추진되고 있습니다. 이미 시작된 탄소 중립의 시대. 우리나라는 얼마나 준비돼 있을까요? 최근에 금융위가 7년간 420조의 그런 자금을 만들겠다라는 발표를 했는데요. 사실은 조금 더 적극적인 산업 정책이 우리나라도 있어야 된다라고 생각이 됩니다. 당연히 그래야 할 거고요. 유럽이나 미국과 같이 어차피 우리와 어깨를 나란히 하고 있는 국가들이고 산업들이기 때문에 그쪽과 맞먹는 그런 정책들이 더 있어야 된다라고 생각을 합니다. 아직까지 우리나라는 없죠. 그런 정책은 없습니다. 네네네. 탄소 중립 녹색 성장 기본법이라는 걸 통해서 토대는 마련되어 있는데요. 그게 이제는 구체적으로 시행하기 위한 그런 좀 더 적극적인 것들이 있어야 된다라고 생각하고 있습니다. 근데 중요한 것은 법이 중요한 게 아니라 법을 실제 활용하는, 법을 사용하는, 정책하는 사람들의 생각이 더 중요하거든요. 여러
에너지를 많이 사용할 수밖에 없는 산업군에서 노력하고 있는 것은 사실이기 때문에 그런 노력이 결실을 맺도록 정부가 적극 지원해 주는 거, 그런 사업에 대해서 세제 혜택을 줄 수 있는 것, 기술 개발과 관련된 그런 기금 같은 것을 우선 배정하는 것, 이런 거 제일 중요할 것 같아요. 탄소 중립 달성에 가장 중요한 인프라는 재생에너지. 하지만 우리나라의 현실은 열악합니다. OECD 평균에도 훨씬 못 미치는 수준에 머물러 있죠. 한편 전체 산업 중 제조업의 비중이 높은 우리나라. 탄소 중립으로 가려면 뒷받침해줄 인프라가 반드시 확보돼야 합니다.